आई हुए फ्रंटियर्स तो लैके वर्ल्ड वॉर्स जिवें असीं अगे भी जिक्र किया सी जी कि 100 साल हो गए ने 1914 की पहली संसार जंग नूं। सो इस सारे दे दौरान इस दूसरी संसार जंग और जिथे जिथे भी दुनिया दे विच ब्रिटिशर्स ने अपनी ताक जमाई है, जे असीं फस्ट वर्ल्ड वॉर वेले गैलीली पोली की लड़ाई देखते तो सिखां की वड्डी गिणती दे विच उत्थे तबाही हुई है, लेकिन उन्होंने कदे भी सिख फौजियां बारे अंग्रेज़ जैनरल्स या उन्होंने एक्सपर्ट्स का ही कहना है भी कदे जंग के मैदान चों पिछे नहीं हटते। जी सो ये सारिया गल्लां जिवें सारागढ़ी की लड़ाई है जां दूजा उन्होंने टैक्सट बुक्स उन्होंने लिटरेचर च भी पई हैं, तो फिर सिखां दे रिवेंज का भी इन्हों पता है, बदले का भी पता है, और जी ये उन्होंने तो ज़्यादा कोई चंगी तरह नहीं जानता कि किवें शहीद उधम सिंह 21 साल वो फॉलो करता रहा जलियांवाले बाग के कांड लई जिम्मेवार जिहड़ा उस वेले पंजाब का गवर्नर सी माइकल ओडवायर, जी जिन्हें सोचा सी जिवें इंदिरा गांधी ने सोचा सी कि सिखां नूं सबक सिखाओ, क्योंकि उस तो पहला पंजाब दे विच अलग अलग पगड़ी संभाल होए जट्टा एक एजीटेशन चली सी 20वीं सदी की बिगनिंग जी जी जिहदे च कि उही जिन्हां नहरी जमीनां वाले इलाके का असीं जिक्र किया बाहर का, उहदे च किसान ही उहदे शामिल सी, क्योंकि पहलां तो जमीनां दे दित्तियां, पानी लगदा सी, मेहनत की, जदों बहुत उपजाऊ हो गई हैं तो उन्होंने उहदा मालिया जिहड़ा बहुत ज़्यादा वधा दिता, रेवन्यू। जी नतीजे के तौर पर फिर जिहड़े सिख मुसलमान हिंदू फार्मर सन वो इकट्ठे हुए, उन्होंने उस पीरीयड किसी ने एक गीत लिखा पगड़ी पगड़ी संभाल होए जट्टा। सो ये जट काश्तकार दे लई सी शब्द, पगड़ी संभाल का भी मतलब कि लुट गया माल तेरा, लुट गया माल वे। जी सो वो इन्नी जबरदस्त एजीटेशन खड़ी हुई उन्होंने फार्मर्स ने किसानों ने खड़ी की कि ब्रिटिश मजबूर हुए उन्होंने उस रेवन्यू नूं वापस लैण लई, पर उन्होंने एक गल देख ली कि भी ये खिलाफत दे जां विरोध दे बीज सिखां दे विच काफ़ी डूंघे ने बीजे गए ने जां पहलां तो ही ने, जी ते वो हुण फसलां च बनन लग गए ने। इन्हां ने पिछे नहीं हटना। फिर असीं देखते हैं कि इस दौरान गदर लहर जिहदे च कि सब तो वड्डा रोल अमरीका कैनेडा च जिहड़ा इहदी शुरुआत हुई करतार सिंह सराभा, भाई गुरमुख सिंह ललतों, बाबा सोहण सिंह भखना, जी संत जवाला सिंह, ज्ञानी हीरा सिंह दर्द, ये सारे वड्डे पाइनियर सी जिन्हां ने फैसला किया कि इंडिया च जाके गदर मचावांगे, अंग्रेज़ों नूं कड्ढांगे। जी पहला संसार जंग 1914 शुरू होया, यही वरह सी 100 साल पहला कि उस तो पहला पहुँच जाइए और हथियारबंद संघर्ष के नाल अंग्रेज़ों नूं कड्ढीए, जी पर उन्होंने नीति सफल नहीं हुई क्योंकि गद्दार नाल ही सी, इत्थों ही चढ़ गए सी। किरपाल सिंह नाम का बंदा जिहड़ा उन्हां दा खुफिया एजेंसियां लई काम करदा सी। जी सो कुल मिला के ये सारे बैकग्राउंड दे विच ही माइकल ओडवायर ने 1919 दे विच जलियांवाले बाग का कांड करवाया ब्रिगेडियर डायर तो, जी पर उन्होंने फिर किवें शहीद उधम सिंह ने 21 साल बाद जाके सबक सिखाया लंडन दे विच पब्लिक जलसे दे विच, जी उन्होंने ये दस्सिया कि भी इस तरह असीं अणख वाले लोग हैं और असीं जिहड़ा है वो जिन्हें भी साडे नाल अन्याय कीता, धक्का कीता, उन्होंने असीं माफ़ नहीं कीता। जी सो असीं समझते हैं भी ये सारे फैक्टर्स के सामने जिहड़ी पहली गल डेविड कैमरून दी सी वो लगदी सी कि एक शायद जैन्यून है, पर अज पार्लीमेंट दे विच बेशक इनकुआरी तो ऑर्डर हो गई, इनकुआरी चलेगी, पर जिस तरीके नाल डेविड कैमरून ने यह कहने का यतन किया कि कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं ने जिहड़े कि साडी एलीट एयरफोर्स जिहड़ी है उस दी जून 84 के घल्लूघारे च शमूलीयत वाल इशारा करते होण, और उन्हें अपने इस जस्टिफिकेशन का आधार भी वो जिहड़ा एक चूहा जिहा जरनैल इन्हां ने लभ्या बराड़ उस नूं बनाया कि जी उन्हें भी कहा इंडियन कमांडर ने कि जिहड़ा ऑपरेशन है वो इंडियन आर्मी ने अपने बलबूते ते कीते। सो मैं समझदा है भी ना तो उस चूहे नूं पता है, वो तो एक लोअर लैवल का जैनरल उदों बिल्कुल वो मेजर जनरल लैवल का बंदा है, उस दे उत्ते लैफ्टिनेंट जनरल ने फिर रा इंटैलीजेंस एजेंसी है इंदिरा गांधी है, उन्होंने बराड़ नूं पता होना सी कि किहदी मदद लई है जां प्लैनिंग किहदी है जां किहनूं भरोसे च लिया, लेकिन उन्होंने आधार बना के हालांकि कैमरून ने कहा जी बाकी फैक्ट तो जो इनकुआरी होएगी उदों ही बाहर आएंगे। सो मैं समझदा भी 2 दिनों दे विच ऐसी किहड़ी इन्वेस्टिगेशन डेविड कैमरून ने कर लई कि उन्होंने लग्या कि जी उन्हां दी शमूलीयत नहीं है। सो इस दे उल्ट जिहड़ी गल एक होर सामने आई है, और ये ईवन दल खालसा ने जिहड़ी अपनी प्रैस स्टेटमेंट दी है उहदे च भी उन्होंने हाईलाइट की है, और चंगी गल है भी ये सारे मीडिया ने कैरी की है, इंडियन PTI की खबर भी है कि 2007 दे विच एक मिस्टर रमन करके जिहड़े बाद दे विच लखारी भी रहे, जिहड़ा कि
ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬॉयਜ਼ ਆਫ ਕਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ RN ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 2007 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ RN ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ M5 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2012 ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ M5 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਆਫਿਸਰ ਟੂਰਿਸਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਬਣ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਐਲੀਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹਵਾਈ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਕਲੈਂਡਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਇਰਾਕ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ M5 ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੱਬੂ ਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰਾਕਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ, ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਬੂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਲੇਵ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਲੇਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਸਲੇਵਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਲੇਵ ਮੋਗੇ ਕੁਲੀ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੋ ਫਿਜੀ ਔਰ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਔਰ ਘਾਨਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਲੇਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੁਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚੋ, ਇੰਨੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਲੇਵ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਫੁੱਲੀ, ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋੜਿਆ, ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਪਾਛੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ ਪਾਠ ਦਾ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਬਡੀ ਕਾਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਕੁੱਕੀ ਜਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਡ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਖਾਧੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਰਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਬੂ ਕੁਸਣੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ 1984 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭੇਜਿਆ ਐਲੀਟ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਬਰਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਮੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ 'ਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੀ ਮੁਆਫੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਟੁਡੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।